morning to all the fraternity of medical practitioners here. I think the community which is most deserved to be recognized and it warrants their service to humanity. So I think it's wonderful to be in such company of such luminaries. It's both an honor and privilege to be here today for the inauguration of the new pulmonology facility by the Chennai Institute of Pulmonology, a remarkable institution that stands at the forefront of respiratory care in our state. At the outset, I would like to express my sincere thanks to the leadership of this institute for inviting me to be a part of this significant occasion. I also take a moment to acknowledge and appreciate the presence of all these lovely medical practitioners here. As someone from the business community, I've always believed that true progress is not just measured in economic terms, but in how we contribute to the health and well-being of our people. That is why today's inauguration is particularly meaningful. The saying health is wealth means that good health is one of the most valuable assets a person can have. Without health, even the greatest riches are meaningless. That's my general statement. It's all the money you have and no health makes no sense. So I think my good friend Karthik is the example of good health and fitness. I think so. We will work towards fitness. I was actually very looking forward to both the ministers being here because both are my good friends. I know them very well. It's just that being a guardian of Manickam Road is what I'm looking forward to. With so much investment on this road, and the river, we are looking forward to see if we can improve that Chennai air, with the cool on the back and the pollution in the front. So how we should work towards, improving the air of at least this part of the city. We are willing to work with the government on that. That's what I was looking forward to. But anyway, I always have my time. So obviously, when you're not able to breathe good air and your health is poor, you have to come to CIP, to get your consultations done and try to improve your ease of living. It's not the ease of living index. It's more the ease of breathing, ease of living. I think I have my wife here who's been a chronic asthmatic for like 40 years today. So I know how it is to be an asthmatic, and I know how a different asthmatic has to be there. So I think it's a very, very important field to be in. So I think I will just wish this entire team of Koushik and Sabarish and the entire team to do a lot of service for healthy Chennai, and my good wishes to them. I think the CFC has been a partner to them here in providing the space for them, and making this specialty pulmonology center. So I once again wish the entire team a great future here at this CIP and grow from here. I think your mode is here. Is that a good friend? இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து திறக்கிறதுக்கு ராத்திரி ஒரு 9:30 மணிக்கு தான் வந்து கூப்பிட்டாங்க. முதலே சொல்லிட்டாங்க. ராமகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அண்ணனுக்கு என் சன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் பொறுப்பில் இருக்கார். அவர் சொன்னார் எப்படி போவாங்க எங்கள் ஊர் ஆள். அப்போ பார்த்தா அவரும் ரொம்ப தெரியும். அவரை வந்து பார்த்தோன்னே இதில் இருக்கார் பார்ட்டியில். ஒன்று எவ்வளோ நேரம் நான் காலையில் ஒத்துட்டேன். 4 ஃபங்க்ஷனு, இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு இன்னொரு கல்யாணம் முடிச்சு ஈஸியாக போயிட்டு அங்கே டாக்டர்ஸ் சிஎம்கே ரெட்டி அவங்களுடைய கல்யாணம் அங்கே முடிச்சுட்டு வந்து எங்கள் வயசில் ராமலிங்க அண்ணன் இப்போ 10 கிளாஸ் கட்டுறோம். அது போய் கொஞ்சம் போட்டு இங்கே டைம் தான் ஓடி வந்தேன். வந்துட்டு மணிக்கெல்லாம் லேட் ஆகிடுச்சு.
அதனால் வந்து மேலே மேலே நல்லா வரும். ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு, காங்கிரஸ் மேன், அவர் வந்து ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு, அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அதே நான் அந்த தொண்டு பண்ணேன். யாருக்கிட்ட ஒரு பைசா வாங்க மாட்டேன், எல்லாம் என் காசாக செலவு பண்ணுறேன். கொரோனா பொருளில் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை இருந்தது. நானும் பையனை முடிவு பண்ணி காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் 100 பெட் போட்டோம். அதே போல் கேம்ஸ் 100 பெட் போட்டோம். அதே போல் கொரோனா பீரியடில் வந்து எவ்வளோ வந்து அதில் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டாங்க. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் கூட அவனை எம்ஜிஎம்ல சொல்லி எங்கேயும் கிடைக்கல, அவனை பிடிச்சி ஏற்பாடு பண்ணி அந்த கொடுத்தேன். அவனை எம்ஜிஎம் ஏழைகளுக்கு வருவாங்க, எம்ஜிஎம்ல பணம் கம்மி பண்ணாங்க. பிர்லாத் ஹாஸ்பிட்டலு இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட்டு இல்லாத இருப்பாங்க. 4 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேஎம்சி அதான் சொல்லுவேன். ஏழைக்கு ராத்திரி 2 மணி 1 மணிக்கு வரும். ஆன்லேயே வச்சுருக்கோம் போனேன். என்னால் முடிஞ்சு வந்து அவன் எடுத்து சேர்த்துட்டு பிஎங்க 5 பேர் இருக்காங்க. அதே போல் கொரோனா வந்து லிஸ்ட் வந்தது. அது வந்து ஒரு 10 பேர் வச்சு கார்த்திக் ஹாஸ்பிட்டலில் மார்னிங் 6 மணிக்கு போனோம், 12 மணிக்கு போனோம், ஈவினிங் போயிடும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே போல் வந்து ராமலிங்க அண்ணன் வீட்டு பக்கம் 2 வீட்டில் ஒரு 8 பேர் வந்து தகுதி அடிச்சாங்க. 8 மளிகை சாமான், 10 கிலோ அரிசி, 1,40,000 பேக் எல்லாரும் மொத்தம் கொடுத்தாரு. அவர் தான் மெயின். கிட்டேருந்து எல்லாம் பண்ணுவார். அவர்தான் நான் ஜெயிக்க முடியாது. அவர் தான் மெயின். ஆக்சுவலி அவர் சீனியர் மேன், அவர் தான் கொடுக்கணும். நான் வந்து அண்ணன் கேட்டுக்கிற பேர் இருக்குதுன்னா, நீ உங்களுக்கு வந்தால் நான் பணம் செலவு பண்ணுறேன், நீங்கள் எனக்கு வந்து எனக்கு வேலை செய்யறேன். அவர் நல்லா உழைப்பு கொடுத்தாரு. அவர் மறக்க மாட்டேன். அவர் கிட்டேருந்து எதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். இல்லைப்பா வேலை இருக்கு, நான் வாங்க ஹாஸ்பிட்டல், நாளைக்கு உங்கள் ஏதோ உடம்பு சொல்லிருப்பேன், வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நைஸாக சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வந்தேன். அதுக்கு என்ன வரேன்றேன். இல்லை பத்திரிக்கை ஹாஸ்பிட்டல்னா எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு, கூப்பிடாமனு போ, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ, ஸ்கூலுக்கு போ. எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூல் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஆனால் கார்பரேஷன் ஸ்கூலுக்கு எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் கட்டி கொடுத்தாரு. 3 மாடி கட்டி கொடுத்து 64 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணல. தூங்கு மஞ்சி மரம் விழுந்து அதெல்லாம் பற்றி அடாயோட அடுத்து போகாத வந்து கிராக் கொடுத்து. இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து கமிஷனர் வந்தார். வாட்ச்மேன் ஃபோன் பண்ணான், சார் கிராக் கொடுத்து சார். நான் அவளை போய் பார்த்தா கிராக் கொடு. அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன் சார் சொன்னதுக்கு ஒன்று இன்ஜினியர் அனுப்பிச்சார். அவன் 3 ஃப்ளோரில் பசங்க ஃபுல்லாக இருக்காங்க. எனி டைம் வில் பி ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சாங்க. அதை உடனே அது காலி பண்ணி பின்னால் ஸ்கூல்லலாம் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் நம்ம வீட்டில் இடம் பார்த்து நான் இடத்த கொடுத்துறேன்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், தாத்தா கட்டி கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு என் பையன் எடுத்து இப்போ அது 4 crores ஆகுது. நாங்களே கட்டி தரோம். அப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னார், தேவத்துக்கு 61% கொடுங்க, மிச்சம் வந்து இப்போ கார்பரேஷன் கொடுப்பாங்க. இப்போ 2 crores 40 lakhs எனக்கு செக் கொடுத்துட்டோம். ஸ்கூல் படிப்புக்கு எங்கள் அப்பா பண்ணுவார், நானும் அதே போல் பண்ணுறேன். அதில் நேராக வந்து பண்ணி இப்போ வந்து பேஸ்மெண்ட் போட்டு வந்துருக்கு, வேலை நடந்துருக்கு. அதில் தொகுதிக்கு என்ன யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதே போல் இவங்க நல்லா நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாரு. பேஷண்ட் அக்கச்சக்கமாக வரும், நல்லபடியான துட்டு வாங்க ஃப்ரீயா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நல்லபடியாக இல்லாத பற்றி கம்மி பண்ணி கேட்பேன். அது வேறு இல்லை. அது மேலும் மேலும் நல்லா வரணும், நல்லா பிரமாதம் வரணும். நன்றி, வணக்கம். அவர் சொன்னது எல்லாம் உண்மை. அந்த நான் கூட இருந்தேன் அந்த கோவிட் அப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் நடந்தது அப்படின்றது தெரியும். அவருக்கு ஃபோன் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, அந்த சமயத்தில் தண்ணி வேணும்னா நாங்கள் ஃபோன் பண்ணோம்னா அன்னைக்கே வந்து லாரியில் வந்து நம்ம வீடாக இருக்கட்டும், இடமா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி கூட சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தார். கோவிட் அப்போ there was so much problem was there. He was attending to that. Coming to this Chennai Institute of Pulmonology, which Dr. Koushik and Sabarinath, it is of course the dream project. They have been wanting to do this for last 4 years or so. They were not finding out a suitable place and time to start this. As Dr. Koushik has said, everything is going to be coming under one roof. Because as he has already pointed out in his inaugural speech, wherein every specialty of medicine, they have an individual hospital of everything catering in one group, whereas there is no such facility available for the pulmonology problem. As he has told, by 30, another 5 years or so, the first cause of death on human being is going to be respiratory diseases. So there is really a need for such a facility, and it is apt that they have started at
Mr. Palniappan has told, before Mohan came, he was telling about the pollution level. Pollution level is very high in this area. So he wants your help. Sure. Both the MLA and the person here are there. I think you should sit and along with Koushik and Sabarish, find a solution for this. So we'll do it. Okay. We'll take care of everything. Thank you very much for giving this up. எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகம் வந்து மிஸ்டர் பள்ளியப்பன் சொன்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்மளோட இறப்பு விகிதத்தை குறைக்க முடியாது. நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை சரி பண்ணாம எவ்வளவுதான் நாங்கள் மருத்துவம் பார்த்தாலும் இறப்பு விகிதத்தை இது குறைக்கணும்னா அவர் சொன்ன மாதிரி கிளீன் லங், கிரீன் ஏர், அது வராத வரைக்கும் நம்ம உலகத்தை மாற்ற முடியாது. அந்த இனிஷியேட்டிவை எடுத்த இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதை நான் முக்கியமாக நல்ல செய்தி என்று சொல்லிக் கொள்வேன். இரண்டாவது ரீஹாபிலிட்டேஷன், மறுவாழ்வு. எல்லோருக்கும் தெரியும், நாம் நோயுடன் கஷ்டப்படும் போது எல்லோருக்கும் சில மாற்றங்கள் நடக்கிறதுனால நாம் பழைய நிலைமையில் வாழ முடியவில்லை. ஈவன் ஒருத்தர் சொன்னாரு, கிரானிக் ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இதுகளுக்கு மறுவாழ்வு ஒரு முக்கியமான இது. அவங்கள பாசிட்டிவா நினைக்க வச்சு இந்த உலகத்தில் தன் நோயுடன் கடைசி காலம் வரைக்கும் அழகாக வாழ்ந்து இருக்க வேண்டும் என்ற முயற்சி தான் இந்த பல்மனரி ரீஹாபிலிட்டேஷன். இந்த முயற்சி நம்ம சென்னையில் நிறைய இடம் இல்லை, ஆனால் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. இந்த முயற்சியை எடுக்கும் சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மனாலஜிக்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுகள். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லோருக்கும் என் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Because this is our dream project. This is our dream project. ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பல்மனாலஜி செட்டப் வந்து கண்டிப்பா சிட்டில இருக்கணும். We all know that நம்மளுக்கு ஒரு கைனக், ஒரு ஓஜினா ஒரு தனியா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, ஒரு போன் அண்ட் ஜாயிண்ட்னா தனி ஸ்பெஷாலிட்டி கேர் இருக்கு, தனியா கார்டியாலஜிக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. பட் ஆனா பல்மனாலஜி லங்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே ஆர் கோயிங் டு அண்ட் ஜெனரல் டாக்டர், சித்தா டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரி பல்மனாலஜி ஒரு பெரிய ஃபீல்ட் இருக்கு. ஸ்மோக்கிங் இண்டெக்ஸ் இஸ் வெரி ஹை, ஏர் பொல்யூஷன் இஸ் வெரி ஹை. ஒரு 100 பேஷண்ட் ஓபிக்கு வந்தாங்கன்னா அதுல ஒரு 20 பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் பேஷண்டா இருக்காங்கன்னும் போது அந்த லங்ஸுக்கு எக்ஸ்பர்ட் கேர் இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு தனி இன்ஸ்டிடியூட் ஏன் இல்ல அப்படின்ற கேள்வி ரொம்ப நாளா நம்மளுக்கு வந்து ஓடிட்டு இருந்தது மைண்ட்ல. அப்ப ஏன் வந்துட்டு எல்லா லங் சர்வீசஸுமே ஒரே இன்ஸ்டிடியூட்ல கொடுக்க முடியாது? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஓபிடி, நம்ம இனாகுரேட் பண்ண ஓபிடி சர்வீஸ்ல ஆரம்பிச்சு 24 ஹவர்ஸ், இங்க 24 ஹவர்ஸ் நீங்க எப்ப வந்தாலுமே ஓபிடி கன்சல்டேஷன் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஐபி இன்பேஷன்ஸ், அதே மாதிரி பிராங்கோஸ்கோபி, தொரகோஸ்கோபி, உங்க முன்னாடி இருக்கிற பிராங்கோஸ்கோபி, தொரகோஸ்கோபி, இன்டர்வென்ஷன் சூட்ஸ். சோ இதெல்லாம் பேஷண்ட்க்கு உள்ள ஒரு ஃபாரின் பாடி, ஒரு காயின் மாட்டிக்கிச்சு, பல்லு மாட்டிக்கிச்சுனா, சில பேர் வயசானவங்க பல்லு ஆடும், திடீர்னு லங்ஸ்க்கு போய் மாட்டிக்கும். நைட் 1 மணி கூட நம்ம டக்குட்டு போயிட்டு அந்த பல்லு எடுத்துட்டு வரலாம். ஒரு குழந்தை போய் காயின் மாட்டிக்கிச்சுனா அந்த காயினை போய் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரலாம். இது எல்லாமே we can do with interventional pulmonology. பல்மனரி ரீஹாப் மயில்மாறன் சார் என்னோட குரு அழகா சொன்னாரு. என்னன்னா மறுவாழ்வு, அதாவது ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு எண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போதும் அவனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரதுக்கு. சோ அது பல்மனரி ரீஹாப், ஆல் தி ஏர்வே டிவைசஸ், ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, ஸ்மோக்கிங் நிறுத்துறது, லங் கேன்சர்ல இருந்து. லங்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய கடல் அப்படின்றது யாரும் மறந்துட கூடாது. எல்லாரும் ஹார்ட்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். WHO, வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதாரத்துறை என்ன சொல்லுதுன்னா 2030ல நுரையீரல் ப்ராப்ளம்னால இறக்குறவங்க தான் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத்ன்றான். அதுல COPD will be the first leading cause of death. It will overtake heart attack and road traffic accident அப்படின்றது WHO ஓட ரிப்போர்ட்டா இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கு, ரெண்டாவது இடத்துல இந்த சாலை விபத்துகள்னு சொல்லக்கூடிய ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ல இறக்குறவங்க ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு. இந்த COPD மூணாவது இடத்துல இருக்கு. ஆனா இந்த COPD ன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்ல நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் முதல் இடத்துக்கு வரதுக்கு இன்னும் 5 வருஷம் தான் இருக்கு. காரணம் என்ன? ஸ்மோக்கிங் அதிகமாகுது, பொல்யூஷன் அதிகமாகுது. அப்ப லங் டிசீசஸ் இவ்வளவு ஏறும்போது லங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸோ ஏறணும். லங்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா லங்
கேர்ஸ் வரணும், தனி லங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டெவலப் ஆகணும், லங்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு பெரிய கேர் இருக்கா, லங்ஸுக்குன்னு சொல்லி இவ்வளவு பெரிய இது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வை ஊட்டணும். அதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் மோட்டோவா இந்த சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மாலஜி ரொம்ப நாள் கனவுக்கு அப்புறம் இதை வந்து வெளியே கொண்டு வந்தோம்.